यूरोप से हमेशा से अपने पूरे गुजरात में छा जाते हैं रोजी स्टार्लिंग, જેને આપણે ગુજરાતીમાં વૈયા કહીએ છીએ, કાબર જેવું પક્ષી, यूरोप से आते हैं, राइट। तो इतने ये लोग क्या इंडिकेट करते हैं, अस्तित्व में कोई बॉर्डर नहीं है। तो राष्ट्र का ख्याल अमूर्त ख्याल है, ऐसे ही धर्म और संप्रदाय का ख्याल भी अमूर्त ख्याल है। जो नहीं है उसको हमने गढ़ा है, ईश्वर को हमने बनाया है, और फिर एक ने बनाया, दूसरे ने स्वीकारा, बाकी के लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो किसी ने करेंसी की बात शुरू की, फॉलो करना शुरू कर दिया, दुनिया में करेंसी छा गई। ऐसे ही दुनिया में ईश्वर छा गया, ऐसे ही सब कुछ छा गया। जैसे मोक्ष, मोक्ष में क्या है कि आ जन्म मरण ना चक्कर माथी निकली जाओ। पर चक्कर શું કામ કહીએ છે? Why to say चक्कर? Why not to say journey? अभी जो प्रणव कह रहा था ना तुम्हें कि हमें तो अफ्रीका जाना है, फिर प्रणव अफ्रीका घूम के वापस आए, कहते हैं अब यूरोप घूमने जाना है। फिर यूरोप से वापस आके फिर सोच सकता है ना कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, जापान जाएंगे। ऐसा नहीं सोच सकते। एक बार आएंगे, फिर से आएंगे, तीसरी बार आएंगे, चौथी बार आएंगे, पांचवी बार आएंगे, आते ही रहेंगे। जितना आएंगे फिर झाड़ू लगाएंगे और बेहतर करेंगे, इस पृथ्वी को धीरे धीरे एकदम खूबसूरत बनाएंगे। इस शरीर में आए हैं, अपना घर साफ करेंगे, अपनी स्ट्रीट साफ करेंगे, फिर से आएंगे, मेयर बनेंगे, पूरा अहमदाबाद साफ करेंगे, फिर से आएंगे, नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्लीन मिशन इंडिया, पूरा भारत साफ करेंगे, फिर आएंगे, कॉफी अन्नान बनेंगे, यूनाइटेड नेशन के प्रमुख बनेंगे, पूरा वर्ल्ड साफ करेंगे। कैसा लगता है ख्याल आपको? तो ये भी अमूर्त ख्याल है, जैसे मोक्ष का ख्याल है। और ये अमूर्त ख्याल हमें कुछ एक्शन दिखाता है, हमें जिंदगी की अच्छाई की ओर ले जाता है। मोक्ष वाले ख्याल में क्या है? रहस्य, मिस्टिसिज्म। मरने के बाद मोक्ष मिला कि नहीं, कहने को तो आता नहीं है, कोई ऋषि बेचता नहीं है, वो मिस्टिसिज्म में चला जाता है। तो दोस्तों मैं तो बहुत स्पष्ट हूं, सभी प्रकार के भ्रम में से मुक्ति यानी मोक्ष। मोक्ष शब्द का मीनिंग है मुक्ति। हम में से भ्रम में से मुक्त हो जाए, स्वार्थ में से मुक्त हो जाए, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जो हमारे अंदर 6 शत्रु बैठे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इस 6 में से मुक्ति हो जाए, अविद्या से मुक्ति हो जाए, असंग्रह से मुक्ति हो जाए, असूया से मुक्ति हो जाए, परिग्रह से मुक्ति हो जाए, इससे सबकी मुक्ति हो जाए तो मोक्ष। और भाई और क्यांથી બીજો મોક્ષ લાવવાનો? કઈ જગ્યાએ સ્વર્ગમાં 42 નંબરની રૂમ રિઝર્વ કરીને ભગવાન વિષ્ણુ બેઠા છે, આ ચિત્રગુપ્તને બેહાડીને સુરેશ આવે એટલે 42 નંબરની રૂમમાં મૂકજે, કારણ કે એને 140 એપિસોડ કર્યા હતા વેબિનાર અને સમાજને ઉપયોગી થવાનું કામ કર્યું હતું। એવો કોઈ હિસાબ છે નહીં। મેં અત્યારે તમારી સાથે વેબિનાર કર્યો અને હમણાં આ વેબિનાર પત્યા પછી હું મૃત્યુ પામું તો હું સ્વર્ગમાં જ છું, કારણ કે અત્યારે તો હું સ્વર્ગ જીવી રહ્યો છું ને મિત્રો। આ મિનિટે હું પરમ પ્રસન્નતામાં છું, હું વર્તમાનમાં છું, આ મારું સ્વર્ગ છે, મને તૃપ્તિ છે, આ ક્ષણની મને તૃપ્તિ છે। તમારામાંથી કેટલાને આ મિનિટે આ તૃપ્તિનો અહેસાસ છે? જરા હાથ કરો। યુ આર કમ્પ્લીટલી ઇન અ સેન્સ ઓફ પીસ, ઇન બ્લિસ, યુ આર હેપી અબાઉટ હુ યુ આર। इन देश की सरकारों ने कैसे अलग थलग छोड़ दिया, से आकाश के साथ अजमेर। ये अभी आपकी जो स्थिति है, आप मेरे साथ अभी ऐसे जुड़ गए, अभी ऐसा जुड़ाव लंबा रहे ना तो दोस्तों विचार का पकड़ आ जाएगा। यहाँ जो नए लोग हैं उनको मैं बताऊं, 140 एपिसोड के दौरान इतनी बार ये घटना घटी है कि कोई सवाल पूछना चाहे वही सवाल मैं बोलूं और उसका जवाब भी बोलूं। तो लोग कहते ऐसा आपको कैसे मालूम पड़ जाता है? मैं कहता हूं कोई चमत्कार नहीं है, हम एक दूसरे के साथ पूरे जुड़े हुए ही हैं, पर हम संवादिता में ऑपरेट हो। तो दोस्तों संवादिता का पूरा गीत हमें वारसा में मिला, जो मैं आपको बजा के सुनाना चाहता था, अभी सुनाता हूँ और साथ में कमेंट भी दूंगा, इसको सुनते जाइए, पूरा शब्द पर ध्यान दें। मुझे हैया
अब यहाँ कहा गया मैत्री भावनु पवित्र जन। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, आप दोस्तों को कुछ भी कहो, कभी बुरा मानते हैं? राइट, मैं दोस्त ने गधेड़ा आई जैसे घरे तो आ ही जाता है, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानता। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैत्री में पूर्णतया स्वीकार है, दिखता है आपको? मैत्री में पूर्णतया स्वीकार है। और मैंने अभी अभी क्या व्याख्या की प्यार की? पूर्णतया स्वीकृति, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, जो गुजराती में सरस वाक्य बोलू, કીર્તિભાઈ તમે જેવા છો તેવા અને તમે જેવા નથી તેવા હું તમને સ્વીકારું છું, કારણ કે હું તમને ચાહું છું. આને કહેવાય પ્રેમ. આપણે તો શું કરીએ ખબર? વચ્ચે લાવીએ, આવું થવું જ જોઈએ ને. એટલે જેવા નથી ને એનો આપણે 1000 વાંધો હોય, પણ જેવા છે એ દેખાય જ નહીં. તો જેવા છે તેવા ને જેવા નથી તેવા બેવનો પૂર્ણ સ્વીકાર. ઓકે, બીજી લીટી, આ લીટીના અંતભાગમાં શું કીધું? મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર જળનું મુજ હૈયામાં વયા કરે, એટલે સતત વહેતું રહે. એવું નહીં સ્વિચ પડે ઓન અને ઓફ, સવારે મૈત્રી ને બપોર પછી દ્વેષ. શુભ થાવા સકલ વિશ્વનું. જોયું ભાવ ક્યાં ગયો? સ્વાર્થથી ઠેઠ પરમાર્થ સુધી. સકલ વિશ્વનું, એવું નથી કીધું બધા માણસોનું, સકલ વિશ્વનું શુભ થાવ. શુભ થાવ કીધું એટલે જે શુભ લખાયું હોય તે, નિયમમાં જે લખાયું તે, રાઈટ, ભાગ્યમાં નહીં, નિયમ અનુરૂપ. આગળ સાંભળીએ. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર જળનું મુજ હૈયામાં વયા કરે, શુભ થાઓ સકલ વિશ્વનું એવી ભાવના. નિત્ય રહે, નિત્ય નિત્ય નિત્ય, કન્ટિન્યુઅસ. સવારે સ્કૂલમાં પ્રાર્થનામાં ટીચરે કહેવું પડે કે સાંજે પણ આ ગીત ગાઈશું, ચેક કરીશું દિવસ દરમિયાન આવો ભાવ રહ્યો. બપોરે લંચમાં પણ સંભળાવવું પડે, કહેવું પડે. એવું જો થાય ને 1-2 વર્ષ, તો આખા 12 વર્ષ પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથી. પહેલા ધોરણમાં સફિશિયન્ટ. ડાન્સ કરે, ડાન્સ. એ સંતોના ચરણ કમળમાં મુજ જીવનનું અર્ઘ્ય રહે. હવે જો શું કહ્યું? ગુણથી ભરેલા ગુણીજન દેખી. તો આજુબાજુ જે માણસો છે એ બધામાં કંઈક ગુણ તો છે જ, તો બધાને ગુણીજન જ કહેવાનું. એમના ગુણો જોઈએ એટલે મજા પડી જાય. અરે વાહ, કેટલું જોરદાર. મજાનું એ કે જે ગુણ આપણામાં નથી એ ગુણનું દર્શન થાય તો આપણામાં એ ગુણ ક્રમશઃ વિકસે. સદગુણ ગણના વિકાસ है, અવગુણ ગણના રાસ है. રાસ એટલે ડાઉનફોલ. તો બીજાનો ગુણ જોવો પડે. અને નૃત્ય કરે કીધું. સામાન્ય છૂંછા જેવું હસવાની વાત નથી કે બલ્લે બલ્લે, ડાન્સ, सेलिब्रेशन, जॉय, मजा आ गया. डांस तो कब करते? छोटे बच्चे आप देखते होंगे लगातार नृत्य करते रहते हैं, परम प्रसन्नता होती है. तो ऐसे लोगों को देख के केवल मुस्कुराने खुश हो जाए, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया. फिर दूसरी लाइन है ये संतो, इसको संत कहा. कितनी पदवी दे दी, साधुता की जगह दे दी. उनके चरण कमल में उसके प्रति नम्रता बनी रहे, मुझ जीवन में अर्घ्य रहे. मैं उसको क्या दे सकूं? उन्होंने मुझे ये गुण का प्रदर्शन कराया, मैं उनके साथ कौन से गुण का प्रदर्शन करूं? मैं कैसे सद्भावपूर्वक पेश आऊं? मैं कैसे विनम्रता बना के रखूं? तो देखिए, जिंदगी में मैत्री भाव से शुरू करते हैं. 2 प्रकार के लोग हमें मिलते हैं, एक तो गुणीजन और दूसरे निम्न. तो देखिए 3 स्टेजेस है.
संवेदनहीनता, संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता। संवेदनहीनता, वो पीड़ा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वो अपने कर्म के हिसाब से भुगत रहा है, उसका नसीब ऐसा, ये है संवेदनहीनता। संवेदनशीलता, जो बन पड़े वो करूं उसी मोमेंट पर, और फिर सोचने लग जाऊं, जहां से भी सोच आ जाए उसको पूरा दिमाग लगाऊं। अगर ऐसी सोच नहीं तो मैं ऐसी सोच विकसित कर दूं कि ऐसा मैं क्या करूं कि संसार में कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में न पहुंचे। इसको कहते हैं संज्ञानशीलता। एक व्यक्ति था, अपने घर में अंधेरे में ठोकर खा के गिर गया। उसने सोचा हजारों घरों में लोग गिरते होंगे, ऐसा मैं क्या करूं कि लोग अंधेरे में ना गिरे। उस व्यक्ति का नाम थॉमस अल्वा एडिसन। समझ में आ रहा है? मैडम क्यूरी, आज इतना सीटी स्कैन करते हैं, कोई माता जी पगे लगने की जरूरत नहीं। मैडम क्यूरी ना हर एक एक्सरे हाउस में फोटा होना चाहिए। मैं तो कितने जहां जहां मेरा को एक्सरे करवाने की आवश्यकता पड़ी, मैंने उन डॉक्टरों या रेडियोलॉजिस्ट को कहा है कि कम से कम मैडम क्यूरी का पिक्चर तो रखो, बिकॉज ऑफ हर आज हम कर सकते हैं। ये कृतज्ञता हमारे अंदर है नहीं ना, ये सब विकसित करने की आवश्यकता है। तो करुणा नो शुभ स्रोत, करुणा, कंपैशन, मैं क्या करूं ताकि ये दूर हो जाए। मैत्री भावनु पवित्र जननु मुझे हैया भला करे, शुभ ठाओ सकल विश्व तेरी भावना नित्य रहे। હવે બે પ્રકારના માણસો તો મળી ગયા, હવે મારે કર્તવ્ય નક્કી કરવાનું। આ બંને ભાવની સ્થિતિ છે કે ગુણીજન માટે કેવું અને દુઃખી લોકો માટે કેવું। હવે મારે કરવાનું શું? હવે તમે આની અંદર જોયું કે માર્ગ ભૂલેલા જીવન પથિકને માર્ગ ચીંધવા ઉભો રહો। ટેક અ સ્ટેન્ડ, હોલ્ડ, ઉભો રહો। હું મારું જીકમ જીક ના કરું, મારે ધંધા પાણી કામ મારે બહુ છે, પછી એક દિવસ ઘણા લોકો એવું વિચારે એક દિવસ નિવૃત્ત થઈશ ને પછી સમાજ સેવા કરીશ। કેટલું સ્વાર્થનું વર્ણન હોય છે। મારા બાળકો જ મારા, બીજા બાળકો મારા નહીં। એમાંનો જ કોઈ બાળક મોટો થઈને તમારે સાથે ખરાબ રીતે વર્તે ત્યારે તમને એવી ખબર જ ના પડે કે નાનો હતો ત્યારે મેં અડધો રાખ્યો હોત, અથવા હું સદભાવથી વર્ત્યો તો મોટો થઈને મને સદભાવ આપત। આજે સ્વાર્થના દાયરામાંથી પરમાત્મા જાય તો પછી બધા બાળકો પ્રત્યે એક સરખું હાલ આવે। એટલું જ નહીં, બધાને એક સરખું ઉપયોગી થવાનું ભાન થાય। માર્ગ ભૂલેલા જીવન પથિકને માર્ગ ચીંધવા ઉભો રહું, કરે ઉપેક્ષા એ માર્ગ નહીં, તો એ સમતા ચિત્ત ધરું। એને તો 50 વાર સમજાયું, હવે તો નહીં સમજાય, રહેવા દો। નો, સમતા, એ જ્યાં સુધી ના સમજે ત્યાં સુધી વિવિધ રીતે એને સમજાવવું। હવે આ ગીતને લખનાર હતા મુનિ ચિત્રભાનુ, પણ એટલું બધું પોપ્યુલર થઈ ગયું કે લોકો એની અંદર છેલ્લા શબ્દો ગમે આમાં, જેમ કે માનવતા શબ્દ લાવી દીધો, એમ જાત જાતના શબ્દો ઉમેરાઈ ગયા। ચિત્રભાનુને એટલા માટે યાદ કરવા જોઈએ, એ આપણી કૃતજ્ઞતા છે। કોઈએ કેટલું સુંદર કમ્પાઇલેશન કર્યું કે થોડા શબ્દોની અંદર આખો ધર્મ અને મર્મ સમજાવી દીધો।
આજે મેં સિદ્ધાંત સમજાવ્યો, ઉપયોગિતા અને પૂરકતા, સહયોગ સહકારનું જે કામ, જે બેઝિક સિદ્ધાંત છે. હવે આ બંને મુનિઓ એક નથી, બેના રચયિતા અલગ અલગ છે. જ્યારે વ્યક્તિ આધ્યાત્મિકતાના પથમાં શરૂ કરે ને એટલે એની અંદરથી આવા જ ઉદ્ગાર આવે. હું જેમને ગુરુ માનું છું, એમને જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારે પહેલા શબ્દો એમના મોંમાંથી આ નીકળ્યા, ભૂમિ સ્વર્ગ હો, મનુષ્ય દેવતા હો, નિત્ય શુભ હો. રાઈટ, નિત્ય શુભ હો. ભૂમિ સ્વર્ગતામ યાતુ મનુષ્યો યાતુ દેવતામ, નિત્ય યાતુ શુભોદયમ ધર્મો સફળતામ યાતુ. દરેક અવસ્થા જે જે ધર્મ છે, પદાર્થ પ્રાણ જીવ ને માનવ, એ બધા પોતે જે નિયમમાં છે એ નિયમમાં સફળ થાય, એને અનુરૂપ કરતે. શબ્દો પર બિલકુલ ધ્યાન આપજો. સદવિચાર પરિવારના હરિભાઈ પંચાલ ઓરિસ્સાના ક્ષેત્રમાં બહુ મોટું પૂર આવેલું, ત્યાં પૂર રાહતની કામગીરીમાં ગયા હતા. અહીંયાથી અમદાવાદથી ફોન આવ્યો કે તમારા પત્નીનું અવસાન થયું છે. હરિભાઈએ કહ્યું કે એને અંત્યેષ્ટિ એ યોગ્ય રીતે લાગે રીતે કરી દેજો, હું નહીં આવું, કારણ કે હું ત્યાં આવીશ તો અહીંયા ખૂબ બધા લોકો મરી જશે. એકવાર સેવાના રસ્તે નીકળી ગયા, અંતર કદી ના ધરાવ્યું કે હવે તો બહુ થઈ ગયું, આપણે ઘણું કામ કર્યું, હવે ઘરે જતા રહીએ. નો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો કેસ છે ને, કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હતો અને સમાચાર આવ્યા, એમણે કેસ પોતાનો પૂરો કર્યો. અંતર કદી ના ધરાવ્યું. એકદમ સૂક્ષ્મતમ વસ્તુ છે. મને અત્યારે યાદ આવે છે ઉદયશંકરજી. ઉદયશંકરજી પેરિસના ઇન્ટરનેશનલ ડાન્સ ફેસ્ટિવલમાં નૃત્ય માટે તૈયાર હતા. એક સ્પર્ધા હતી આંતરરાષ્ટ્રીય, જેમાં નિયત સમયની અંદર પોતાના ગમતા મ્યુઝિકને વગાડી એની સાથે નૃત્ય શરૂ કરવાનું. મ્યુઝિક પૂરું થાય એટલે નૃત્ય પૂરું થાય. એને મલ્ટિપલ રીતે ઇવેલ્યુએટ કરવામાં આવે. હવે એફિલ ટાવર પાસેનો જે બગીચો છે ત્યાં સ્ટેજ બનેલું. ઉદયશંકરને મ્યુઝિક શરૂ થયું, એમના પગ શરૂ થયા નાચવાના, અને એ જ વખતે અડધે નૃત્ય પહોંચ્યું એ જે સર્કલમાં નાચવાનું હતું એ એરિયામાં એક પતંગિયું આવીને બેઠું અને ઉદયશંકર સ્થિર થઈ ગયા. થોડીક વાર પછી પતંગિયું ઉડી ગયું. ઉદયશંકરે પાછું નૃત્ય શરૂ કર્યું, પણ ટાઈમ લિમિટની બહાર જતું રહ્યું, કારણ કે મ્યુઝિક પતી ગયું, એનું નૃત્ય પૂરું ન થયું. જ્યુરીએ એઝ પર રૂલ એમને ડિસ્ક્વોલિફાય કર્યા. ઇનામોની ઘોષણા થઈ ગઈ. ત્યાર પછી ચીફ જસ્ટિસ એટલે જ્યુરી ઊભા થયા અને એમણે કહ્યું કે જેટલા ઇનામો અપાયા એ બધા ઇનામો કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ ઇનામ અમે જ્યુરીએ અત્યારે ગઠિત કર્યું છે, જેને અમે હાઈએસ્ટ ઇનામ તરીકે ઘોષિત કરીએ છીએ, અને એ ઉદયશંકરને જાય છે. કારણ કે કોઈ પણ નૃત્ય જિંદગી કરતાં મહત્વનું નથી. ઉદયશંકરે એક પતંગિયાની જિંદગી બચાવવા માટે આવી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાને સેક્રિફાઈસ કરી છે, એટલે એમણે શ્રેષ્ઠતમ નૃત્ય કર્યું. આ સાંભળી તમને અંદર આમ આનંદ આનંદ થઈ ગયો. તો એકદમ તમને પ્રસન્નતાની અનુભૂતિ થઈ હોય. એ જે અનુભૂતિ છે ને, આ જ આધ્યાત્મિકતા છે. તમે ઉદયશંકર નથી, પણ છતાં તમને એમ થઈ ગયું, વાહ ગ્રેટ, ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી. એ જે અહેસાસ છે એ ચૈતન્યનો વિકાસ છે, કે આપણું શરીર અહીંયા છે પણ આપણું ચૈતન્ય વિકસીને ક્યાં સુધી જઈ શકે. પતંગિયું પણ નાનું નથી, એ પણ જિંદગી છે.
એક પતંગિયું શું કામ મરે? એટલે જ્યારે આવા ગીતો સાંભળીએ અને અધ્યાત્મનો થોડો સ્પર્શ હોય તો આ બધા મર્મ સમજાય. સત્યની કાંટાળી કરી. હવે મિત્રો આ સમજવું બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. સત્ય કોને કહીએ? સત એટલે સંસ્કૃતમાં એનો મિનિંગ થાય જે છે તે. એના ઉપરથી કેના ઉપર શબ્દ આવે? સત્ય. યની બાજુ બે ટપકા. સત્ય, સત્ય. જે છે, સત એટલે હોવું. જે છે, જે છે. હવે આપણી સામાન્ય ભાષા કેવી હોય ખબર? નરેન્દ્ર મોદીએ આમ કરવું જોઈએ, ડોક્ટરોએ આમ કરવું જોઈએ, ઓક્સિજન પ્લાન્ટે આમ કરવું જોઈએ, મારા પપ્પાએ આમ કરવું જોઈએ, મારા કૂતરાએ આવી રીતે જ વર્તવું જોઈએ. આપણે બધા બહુ જજમેન્ટલ હોઈએ છીએ અને એવું તો થતું નથી, કારણ કે બધા એક એક આઈટમો મેં કીધું ને, મારી જેવું કોઈ નહીં, તમારી જેવું કોઈ નહીં, બધા યુનિક, બધાની એક એક પોતાના મનની અંદર દુનિયાનો એક ખાસો ખ્યાલ, એટલે બીજાની સાથે કોઈ દિવસ 100% મેચ થાય જ નહીં. એટલે કાંટાળી કેડી કહે છે જે છે તે એ બધું એકબીજાને અનુરૂપ ના હોય, એમાં પુષ્પ બનીને પથરાવાનું છે ભાઈ. હવે તમે મને કૂતરો કહો, હું તમને બિલાડો કહું, તમે મને વાંદરો કહો, હું તમને ગધેડો કહું, પતી ગયું. ગાંધીજીનું બહુ પ્રિય વાક્ય છે માનવા, જો આંખની સામે આંખ માંગવામાં આવે ને તો આખું વિશ્વ આંધળું થઈ જાય. આ અહિંસાનું મર્મ છે. અને અહિંસા કેવી? કાયરોની નહીં, મારી શકવા સમર્થ છું ને પછી ના મારું, એને અહિંસા કહ્યું છે. રાઈટ? હવે શું છે, મારી પત્ની બહારગામ ગયા હોય, મને ખાવાનું બનાવતા આવડતું ના હોય, ઘરમાં ખાવાનું હોય નહીં, અને પડોશમાંથી આવીને કે સુરેશભાઈ તમને જમવા, ના ના તો બનાવીને ગઈ છે, અથવા મારે તો આજે ઉપવાસ છે, એને ઉપવાસ ના કહેવાય, એને લાચારી કહેવાય. ખાવાનું મળતું ના હોય અને પછી કે ઉપવાસ છે. જ્યારે કે ઘરમાં બનાવવા વાળી હોય, બનેલું હોય, મિષ્ઠાન બન્યું હોય, ફ્રીજ ભરેલું હોય અને ડાઇનિંગ ટેબલ પર થાળી તૈયાર હોય ને હું એમ કહું કે આજે ઉપવાસ છે, તો ઉપવાસનો કંઈક મતલબ છે. આ બધા મુદ્દો સમજાય છે? અત્યારે કંઈ ઉપવાસ હોતા નથી. 100માંથી 99 લોકો ઉપવાસના નામે મોજ કરે. હું તો તમારામાંથી જે લોકો 11 કરતા હોય મને જમવા બોલાવજો, મને બહુ ગમશે, કારણ કે સાબુદાણાની ખીચડી હોય, શક્કરિયાનો શીરો હોય, બફવડા હોય, બધું એટલું મસ્ત મસ્ત ખાવાનું મળે ને, અને કુદરતે જીભમાં 6 કેન્દ્રો મૂક્યા તો એવી મજા આવે, ઈશ્વર અનુભૂતિ થઈ જાય. શું કામ ભૂખ્યા મરવાનું? જરાક તો વિચાર કરો ઉપવાસ શબ્દનો. મેં એકવાર મને થયું કે આપણી જૂની સ્ક્રિપ્ચર આટલા બધા ઋષિમુનિઓ થઈ ગયા, આવું તો ના હોય યાર. આપણે જાતે ખોજ કરવા દે, એજન્ટો સાઈડમાં મૂકો. એટલે પહેલાં તો છે ને બેઝિક સંસ્કૃત ભણે, અને પછી પુસ્તકો ખોલ્યા એટલે ખબર પડી ઉપ એટલે પાસે અને વાસ એટલે વસવું. ઉપ એટલે નીચે, ઘણા શબ્દ પ્રયોગ એવો પણ થાય, અને વાસ એટલે વસવું. જેમ કે ઉપનિષદ, ઉપવાસ. તો શેની બાજુમાં વસવું ભાઈ? કોની પાસે નમ્રતાથી બેસવું? તો ગુરુના ચરણોમાં નમ્રતાથી બેઠા, જે મળ્યું એટલે ઉપનિષદ. ઈશ્વરનું ચિંતન કરતા કરતા બેઠા, ઉપવાસ. એટલે કહ્યું કે ફળાહારની છૂટ, કારણ કે ડોક્ટરો બધા આવી જશે, ભાઈ ભૂખ્યા ના રહેવાય, એટલે કે ભાઈ ફળાહાર, શર્કરા તો જોઈએ જ તમારે, એટલે ફળો ખાવાની છૂટ છે. પછી બપોરની નિંદ્રાનો ત્યાગ. કેમ? ઈશ્વરનું ચિંતન કરવાનું છે ભાઈ. બપોરે ઘોરી જશો તો ક્યાંથી ચિંતન કરશો? બધું જ સાયન્ટિફિક છે, કંઈ લાલિયાવાડી નથી. આપણે શું કર્યું? નક્કી કરી નાખ્યું કે સાબુદાણાની ખીચડી ખવાય. એટલે આ સાબુદાણા દક્ષિણ ભારતમાં ટેપિયાગો નામના ઝાડના મૂળિયા, જેમાં બબલક સ્ટાર્ચ છે,
એમાંથી બને ફેક્ટરીમાં, એને સાબુદાણા કહેવાય. કારણ કે સોપી હોય એટલે એને સાબુ શબ્દ પાડે. બટાકા પણ એવી જ રીતે સ્ટાર્ચ વાળા છે, બટાકા ખવાય. કેમ? બટાકા બાફીને ખાવ, સુપા જ છે. તમને બધાને ખબર છે સ્ટાર્ચ છે ને મોઢામાં જ પચી જાય. લાળની સાથે સ્ટાર્ચ ભળે, એનું પાચન મોંમાંથી જ શરૂ થઈ જાય, તમને ઉર્જા મળી જાય. હવે કોઈક માણસે શોધી કાઢ્યું કે ફળો ના મળે ને તો આઈ ચાલે, ઉપવાસમાં આટલું ખાઈ લઈએ ને એટલે આપણે ઊંઘ્યા વગર શરીરની ઉર્જા જળવીએ. હવે ગૃહિણી હોય એને કામ કરવાનું હોય, રાઈટ, ઘરના બધાને રસોઈ બનાવવાની હોય, એ ઉપવાસ કરે અને લેથાર્જિક થઈ જાય કે થાકી જાય, કેવી રીતે ચાલે? તો એ ઉપવાસ પણ કરે અને છતાં એની ચેતનામાં જરાય ખાડો ના પડે, કારણ કે એ કામે કરે અને શરીરની ઉર્જા જળવાય એવો આહાર પણ લે. હવે તો અમદાવાદમાં મહેતા ચવાણાસની પાઠ લખ્યું હોય, અમારે ત્યાંથી ફરાળી વાનગી મળશે, એમાં 15 આઈટમોનું લિસ્ટ હોય. ફરાળી ચેવડો, 3-4 પ્રકારના ચેવડા હોય, અને ઉપવાસ કહેવાય. કોને ઉલ્લુ બનાવીએ? કઈ ચોપડીમાં લખ્યું કે આવું ખવાય? અને કદાચ લખ્યું પણ હોય તો આપણે જ બનાવી ચોપડી, છાપી આપણે, કઈ આકાશમાંથી પડી નહીં. જોયું બધું કેવું કેવું નીકળે છે ગીતમાંથી? તમને કોઈને ઘરે જવાનું મન નથી થતું? મન નથી થતું? अमृत पूर्णा पाजो जीवन अंजलि खाजो जीवन अंजलि खाजो. હવે આનો મર્મ તમને સમજાવી દઉં. અસ્તિત્વ નિયમબદ્ધ છે એવું મેં કહ્યું, તો નિયમ સવારે, બપોરે, સાંજે બદલાઈ જતા નથી. નિયમ સર્વકાલિક છે, એટલે દરેક સમયે છે, દરેક જગ્યાએ છે, સાર્વભૌમિક છે. એટલે દરેક સ્થિતિ પરિસ્થિતિમાં દરેક સમયે નિયમ એક જ સરખા છે અને એક જ સરખા બધાને લાગુ પડે. મિત્રો, જ્યારે રૂબરૂ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ કરતો હોઉં ત્યારે હું એકદમ સડનલી કોઈના પણ પગમાં જઈને ચરણ સ્પર્શ કરું એટલે વ્યક્તિ એકદમ જુદા ભાવમાં પહોંચી જાય. તમે કોઈના પણ પ્રત્યે નમ્રતાથી વર્તો ને એટલે એની અંદર એની ઇમ્પેક્ટ પડે જ. આ નિયમ છે. તમે કોઈના પ્રત્યે સદભાવથી વર્તો અને બાઘો હોય કે ડાફોડિયા મારતો હોય કે તમારી તરફ ધ્યાન ના હોય તો એની ઉપર તમારા સદભાવની અસર ના પડે. પણ જો એનું ધ્યાન ગયું તો એની અંદર એની અસર પડે જ, ભલે વર્તે નહીં. વર્તે નહીં એવું બને, કારણ કે લોકોને બધા બહુ બધા એજન્ડા હોય કે બહુ સારી રીતે વર્તે ને તો માથે ચડી જાય. રાઈટ? કામગારો માટે આવું એક કોમન સ્ટેટમેન્ટ છે કે આ લોકોને તો તડકાવા જ જોઈએ. અંદર દ્વેષ ના હોય પણ તો કારણ વગર રાડો પાડે. એટલે બિહેવિયર હોય જુદું. એમાં એક એડિસ નામના બેન અને એક ભાઈનું નામ ઇન સર્ચ ઓફ મિનિંગ નામનું પુસ્તક જેમણે લખ્યું છે, અત્યારે મને નામ યાદ નથી આવતું પણ વાંધો નહીં. એ પેલા હોલોકાસ્ટ એટલે યહૂદીઓને મારી નાખવાનો જે કોન્સન્ટ્રેશન કેમ્પ હિટલરે ખોલ્યો હતો, એમાં આ બેન અને ભાઈ બંને અલગ અલગ વ્યક્તિઓ છે અને અલગ અલગ કોન્સન્ટ્રેશન કેમ્પની સ્ટોરી છે. પણ એ ગયા હતા અને આ જે ભાઈ ગયો એને નક્કી કર્યું કે દ્વેષ ના રાખવો, એટલે એના વિશે સારું જ વિચારે, જે એને મારે ને એને બી ગુડ મોર્નિંગ કહે. એમ કરતા 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 એનો નંબર શબ્દ ગણવામાં, પછી થોડી નાની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં, છેલ્લે
યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું, મુક્તિ મળી ગઈ. એણે પહેલે દિવસે એવી ગાંઠ પાડી હતી કે મારે કોન્સન્ટ્રેશન કેમ્પમાંથી જીવતા બહાર નીકળવું. એટલે બહાર નીકળી ગયો. એડિથનું પણ એવું જ થયું છે. એડિથની વાત હમણાં દિવ્ય ભાસ્કરે છાપી છે. ડૉક્ટર નિમિત્ત ઓઝાએ લગભગ લખી છે પૂરતી બે દિવસ પહેલા. હવે જુઓ, નેલ્સન મંડેલાને પત્રકારે પૂછ્યું કે આ તમને 28 વર્ષ જેલમાં ગોંધ્યા, આ અંગ્રેજોનું હવે તમે શું કરશો? તો કે મેં એમને માફ કરી દીધા. અરે કે તમે કેવી રીતે માફ કરી શકો, આટલું ટોર્ચર કર્યું? તો કે મેં એટલે માફ કર્યા કારણ કે હું ટોટલ ફ્રીડમ ઈચ્છતો હતો, ખાલી લોખંડના સળિયામાંથી નહીં, દ્વેષ અને ઘૃણામાંથી પણ મુક્તિ. હવે આમાંના કયા આરતી ઉતારે છે? જય કાના કારા મીઠી મોરલી વારા, આવી કોઈ આરતી ઉતારે? and still they are all speaking spiritual statement. એ ભાઈનું નામ વિક્ટર ફ્રેન્કલ અને પુસ્તકનું નામ ઇન સર્ચ ઓફ મિનિંગ. એ પુસ્તક વાંચવા જેવું પુસ્તક છે. આપણે ડગલે ને પગડે ઘટતી ઘટનાઓમાં જે નાસીપાસને નિરાશ થઈ જઈએ છીએ એમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો એક પુસ્તક સફિશિયન્ટ. અને નાના હોય ને બાળકો ત્યારે વંચાવવું જોઈએ જેથી એમનું પિંડ ઘડાઈ જાય. નેલ્સન મંડેલાની લોંગ વોક ટુ ફ્રીડમ વાંચો તો ખબર પડે કે શું થઈ રહ્યું છે. અને એડિથ વેનના પુસ્તકનું મને ખ્યાલ નથી, પણ એનું કોઈ પુસ્તક પણ એવું જ છે, સ્માઇલિંગ ઓલ ટાઈમ, એ ટાઈપનું કંઈક ટાઇટલ છે. તો આ જે છેલ્લી પંક્તિનો આ મર્મ છે કે નિત્ય છે, તારા તરફ હું આવું, તારું સ્પંદન નિયમિત થાય, દરેક સ્પંદન મને તારું નામ રટાય. એવું કેમ? તો આવું દરેક જગ્યાએ, દરેક ક્ષેત્રમાં, દરેક જગ્યાએ નિયમ પ્રમાણે અસ્તિત્વ કામ કરે છે એવું આપણને ખ્યાલ રહે. તો હવે જેમ કે મને પીડા થઈ તો નિયમ કયો કામ કરે છે? મારા દાંત ઉપર મેટલનો બ્રિજ હતો અને 20 વર્ષ પહેલા બ્રિજ બનેલો. એ બ્રિજની ઉપરનું મેટલ ખવાઈ ગયું હશે અને એક્સપોઝ થયેલું મેટલ મારી જીભને ઇરિટેટ કરતું હશે, એટલે ત્યાં એ અલ્સર પડ્યું. આ પણ નિયમ જ છે ને ભાઈ. પ્રકૃતિની કેટલી વ્યવસ્થા છે, અદ્ભુત. તમે જીભની ઉપર મરચું મૂકો ને એટલે તીખું લાગે, કારણ કે અંદર લોચા થઈ જશે ભાઈ આ ખાધું તો, એટલે સિગ્નલ અહીંયાથી જ છે ભાઈ રહેવા દે. હવે કેટલાક તો મરચા આખા ખાઈ જાય, એની સિસ્ટમમાં જરાય વાંધો ના આવે. મને ચા એકદમ ઠંડી જોઈએ, ઘણાને કેવી જોઈએ? તપેલી સીધી મોઢે માંડે. એવા ડેન્જર આપણને થાય કે ને લોખંડની બની હશે એમને. તો બધે નિયમ કામ કરે. શરીરમાં બીમારી આવે એટલે પાક્કું કે નિયમ પ્રમાણે જ કામ કરે છે ભાઈ. કેટલા ગ્રેટ માણસો પૃથ્વી પરથી જતા રહ્યા કોરોનામાં, કારણ કે શરીરના નિયમો જુદા છે ભાઈ, આત્માના નિયમો જુદા છે. આપણે આધ્યાત્મિક નિયમોની વાત કરી રહ્યા છીએ. હું આધ્યાત્મિક રીતે સારું વર્તું, મને ગુમડું ના થાય. જંગલમાં ગમે તેમ રખડીએ, વાગી જાય પછી એન્ટિસેપ્ટિકનો પ્રયોગ ના કરીએ, ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય, ખાવા પીવાના ઠેકાણા ના તો થાય. આટલા વર્ષો સારું કામ કર્યું તો મોઢામાં ચાંદા પડી જાય. ગાંધીનગરમાં એક ડૉક્ટર સાહેબ છે, મેં કીધું ભાઈ મને છે ને અત્યારે એકઈ ચાંદું નથી પડ્યું, અને મને તમે કહો આ છે ને ચાંદા પડી જાય છે, એટલે મને કે તમે તમારી જીવનશૈલી કહો. તો મેં કીધું સવારે ના ખાવ, બપોરે ના ખાવ, 8 કલાક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ કરું, સાંજે 3 ટાઈમનું ભેગું ખાઉં અને પછી સૂઈ જવું. પછી શું થાય? સૂઈ જાવ એટલે પેટનું એસિડ આવે મોઢામાં અને ચાંદું પાડી દે. જીવનશૈલી બદલો. એવી જીવનશૈલી બદલી, સવારે થોડું ખાઓ, બપોર થોડું ખાઓ, સાંજે થોડું ખાઓ, તરત સૂઈ ના જાઓ, મટી ગયું, પરમાનન્ટ સોલ્વ થઈ ગયું. હવે પહેલા થતું હતું ત્યારે નિયમથી જ થતું હતું, મટી ગયું હવે નિયમથી જ મટી ગયું. એમાં મારી કોઈ કરામત નથી. હું ભલાઈથી પ્રોગ્રામ કરું છું એટલે મને ના પડે એવું નથી ભાઈ. કેટલાને સમજાય છે? આ બહુ મોટી છલાંગ છે. ભલા માણસો રોગ ના થાય. રામકૃષ્ણ પરમહંસે કેન્સર થયું હતું, વિવેકાનંદથી 39 જતા રહ્યા. મેં વિમલાતાઈને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે તમારે જેવા આટલા અદ્ભુત દાર્શનિક ચિંતક જેવી વ્યક્તિ, તમને બેન આટલા બધા રોગ કેમ થાય? વિમલાતાઈએ મને સુંદર જવાબ આપ્યો, ભાઈ શરીરના નિયમોની દરકાર જ ન કરી. વિનોબાજી સાથે ભૂદાન પ્રવૃત્તિમાં ખૂબ રખડી, ટાઢ તડકો વરસાદ કાંઈ જોયું નહીં, કોઈ ખાવાના ઠેકાણા નહીં, કોઈ નિયમ નહીં.
તો શરીર છે પાઘડીનો વડ છેડે. હવે અવસ્થા થઈ એટલે શરીર જવાબ આપી દીધો. ધ્યાન રાખ્યું હોત તો આવું ન થયું હોત. એકદમ ઓબ્જેક્ટિવલી થર્ડ પાર્ટીમાં વાત કરતા ને એવી રીતે અમે પોતાના શરીર અંગે વાત કરી હતી. પણ મને બત્તી થઈ ગઈ અને ઘણી બધી બત્તી થઈ ગઈ. શરીરના પોતાના નિયમો આગવા છે, એના નિયમોના જાણકાર આપણા ભગવાનો છે, એ ડોક્ટરો ભગવાનો છે, એમની પાસે જવું જોઈએ કે એમ કરવું જોઈએ. એમાં આપણે પછી મંતર તંતર ના કરાય. આ હનુમાન ચાલીસા કરો, કોરોના જતો રહે. આજનું છાપું બોલે છે, ભેગો છાતી ઉપર પગ મૂકીને આશીર્વાદ આપે, પેલો ભય મરી ગયો. એટલે મોટા ભૂવા અત્યારે કોણ? તો કે ડોક્ટરો, પોલીસો અને નર્સો. આ જે ધૂણાવે ને એમ ધૂણવાનું. એ કે ભાઈ દિવસમાં 10 વાર આટલી એક્સરસાઇઝ કરો તો કરવાની. એ કે ઊંધા હોઈ જાઓ તો ઊંધા હોઈ જાઓ. પ્રાણાયામ કરો પ્રાણાયામ કરવાનું. એ કે ડબલ માસ્ક પહેરો ડબલ માસ્ક પહેરવાનું. હાથ કે સેનિટાઈઝરથી ધોઈ નાખવાના. આ મોટા ભૂવા આખા ભારતને આખી દુનિયાને ધૂણાવે છે. બીજા બધી ક્યાં ભૂવા ગોતવાની જરૂર? ચલો ભજનનો છેલ્લો ભાગ સાંભળીએ. મને પણ તરસ લાગે, નિયમ છે. અને તમને બધાને ખબર પડી ગઈ, થાક ના લાગે, ઊંઘ ના આવે, આત્માનું ક્ષેત્ર છે. શરીરને થાક લાગે જ, ઊંઘ આવે જ, પણ તમે ચોઈસ કરો તો તમે શરીરને મોડે સુધી જગાડી શકો. આ હાલત ડોલતની વાત છે જે મેં કહ્યું. તો દોસ્તો, સૌથી પહેલા ઉપકાર કોની પર કરવાનો છે? પોતાની ઉપર. પોતાની અંદર જે પોટેન્શિયલ છે, પાવર છે, કેપેબિલિટીઝ છે, એનો પૂરેપૂરો પ્રયોગ કરવો એ પોતાની ઉપરનો ઉપકાર છે. નાની સંકીર્ણતાની સોચ, સ્વાર્થની સોચમાંથી મોટી સોચમાં જવું એ પોતાની ઉપરનો પહેલો ઉપકાર છે. આ સોચને અનુરૂપ વર્તવું એ બીજો ઉપકાર છે. અને આ બધું અસ્તિત્વ કેવી રીતે ડિઝાઇન થયેલું છે સતત સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો, જેથી આ પહેલી બે પ્રવૃત્તિ વધુ વધુ દ્રઢ થતી જાય, જૂની ટેવોમાંથી મુક્તિ મળે અને એવી નવી પ્રસન્નતાની સ્થિતિ સર્જાય કે આપણે બીજાને માટે પ્રેરણાનું જીવન બનીએ. કારણ કે આપણી ઉપર અસંખ્ય લોકોના ઉપકારો છે. આપણે સારી રીતે એક માનવની રીતે જીવીને જ શ્રેષ્ઠતમ ઉપકાર કરી શકીએ. ઉદાહરણ પૂરું પાડીએ. આપણે શ્રેષ્ઠતમ આચરણ કરીએ તો બીજાને આચરણની પ્રેરણા મળે. કારણ કે આપણે પશુ ચેતનામાંથી અત્યારે માનવનું શરીર તો આવી ગયું, પણ કોપી તો પશુઓની જ કરીએ. એટલે ખાવા પીવામાં જ લગભગ સમય જાય. અહીંયા બધા મોટા મોટા પ્રોફેશનલો હાજર છે, એટલે કહું કે આટલી મોટી અદ્ભુત જિંદગી ખાલી રોટલી કમાવામાં જતી રહે. ઇઝ ઇટ અ જસ્ટિસ? અથવા બીજું કહું, જાગૃતિના સમયકાળમાંથી મોટા ભાગનો સમય ખાલી રોટલી કમાવામાં જતો રહે. ઇઝ ઇટ અ જસ્ટિસ? 24 કલાકમાંથી 8 કલાક ઊંઘી ગયા, 16 કલાક બચ્યા. 16 કલાકમાંથી 8 થી 10 કલાક, 50%થી વધુ સમય ખાલી રોટલી કમાવામાં જતો રહે. ઇઝ ઇટ અ જસ્ટિસ? ન્યાય કર્યો? તો કામને ગોઠવવું પડે. અને હવે તમને એમ થાય કે નોકરી 8 કલાકની તો છોડી દેવી. ના, છોડવાનું નથી કહેતો. તમારે કામને ગોઠવવા માટે પોતાની કુશળતા ઉપર ધ્યાન દેવું પડે. એવી કુશળતાઓ કેળવી લો કે ઓછા કલાકની અંદર કામ કરી શકો અને એવા સ્થિતિએ પહોંચી જાઓ કે તમે તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનને કહી શકો. એવા લોકો છે. મારે એક મિત્ર છે, પ્રોફેસર રાકેશ ઓઝા, રાજકોટમાં રહે, 2.5 લાખનો પગાર. ખબર પડી ગઈ ને એટલે સીધા પહોંચી ગયા મેનેજમેન્ટ પાસે. કાલથી વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવા સિવાય કશું જ કામ નહીં કરું. નો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક, નો કેનવાસિંગ વર્ક, નો એડમિશન વર્ક. ખાલી ભણાવીશ. અને ભણાવવામાં અત્યારે જેટલા કલાકો છે એનાથી ભલે ગમે એટલા કલાકો વધે, એમાં મને ફેર નહીં પડતો. તમારે મારો પગાર જે ઘટાડવો એ ઘટાડી દો.
પેલા લોકો ઘટાડીને 80,000 કરી નાખ્યું. થોડા દિવસો ગયા, 3-4 મહિના થયા પછી કે હવે હું એક્ઝામ પણ નહીં લઉં, પેપર બી નહીં તપાસું, તમારે જે પગાર કરવો એ કરજો, હું ખાલી ભણાવીશ. હું એવું સરસ ભણાવીશ કે વિદ્યાર્થીઓ બધા શ્રેષ્ઠતમ માર્ક લાવે છે. એટલે પછી મારે પેપર તપાસવાની એ બધું તો ક્લેરિકલ વર્ક છે, કોઈ બીજા પ્રોફેસર બી કરી શકે. તો પેલા કે 40,000 કરી દે, કરી દો કે 40,000, નો પ્રોબ્લેમ. હવે તમે બધા જાણો છો કે એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં પ્રોફેસરોને જે ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે ભણાવવાનું કેટલા ઓછા કલાકો હોય, એટલા ઓછા કલાકોના ડબલ કલાક પ્રોફેસર ઓછા ભણાવે, તૃપ્ત થઈને ઘરે આવે. વિદ્યાર્થીઓ એને સમગ્ર ચાહે. આખો મોટો બૃહદ પરિવાર ઉભો કરી નાખ્યો. એમને ખબર પડી ગઈ શું કરવાનું છે. આપણી જિંદગી જેમ જઈ રહી છે એમ જ અમે છે કે એમાંથી કોઈ સ્થિતિનું નિર્માણ કરવા માટે આપણે સક્ષમ છીએ. ઘરમાં તમામ માણસોને કમાવવું જ પડે. આખરે કમાઈને કેટલા બધા પૈસા સુવિધા ભેગા કરીને પછી જ્યારે એને ભોગવવાનો સમય આવે ત્યારે તો આપણે ભોગવવા જેવા રહ્યા ના હોઈએ. આપણે ત્યાં યાત્રાનો બહુ મહિમા હતો. અહીંયા જેટલા જવાનિયા છે બધાને કહી દઉં, બદ્રી, કેદાર ને યમનોત્રી, ગંગોત્રી બુઢા થયા પછી કરવાની યાત્રા છે જ નહીં. એ યુવાનીમાં કરવાની યાત્રા છે. એટલે ખબર પડે કે આટલી તકલીફો વેઠ્યા પછી હું મારી ભલાઈ પકડીને ઉપર પહોંચું છું. અને વળતા પાછા જતા બે વખતે બીજાને મદદરૂપ થાઉં છું. ત્યાં પહોંચે તો બદ્રીનાથ મળે, તો કોઈ બદ્રીનાથ ના મળે. યાત્રા બધા જ પ્રકારની કઠિન જગ્યાઓ સેટ કરી. આપણે વડવાઓ કેટલા ડાયા હતા. બદ્રીનાથને, કેદારનાથને ક્યાં બેસાડ્યા, અમરનાથને ક્યાં બેસાડ્યા. બધી દેવીઓ નહીં, વૈષ્ણવ દેવી, અંબા દેવી બધાને ઉપર ટોચે જ બેસાડી દીધા. એટલે તમારે ત્યાં પહોંચવામાં કેટલા કષ્ટોમાંથી પસાર થવું પડે. દુનિયામાં એકમાત્ર નદીની પરિક્રમા થાય છે નર્મદા. બધા જ પ્રકારના કષ્ટ આવે ને વચ્ચે એવો આદિવાસી ભટ્ટો આવે કે તમને લૂંટી લે. અને વર્ષોથી ખબર જ છે અને આજે પણ એ ચાલે જ છે. તો છેલ્લે તમે સાવ અકિંચન થઈ જાઓ અને તોય પ્રસન્નતા જાળવી શકો છો. એટલે યાત્રા હતી. આપણે યાત્રાને પિકનિક બનાવી દીધી. એટલે કેદારનાથજી જવા માટે હેલિકોપ્ટર મળે, કોઈ તકલીફ નહીં. યાર અહીંયાથી અમદાવાદથી દિલ્હી જતું રહેવાનું, પછી વોલ્વો કરવાની અને બેઝ સુધી વોલ્વોમાં જતું રહેવાનું, પછી ત્યાંથી ડોળી કરવાની, એટલે થોડું બી નહીં ચાલવાનું, પછી હેલિકોપ્ટર કરી લેવાનું, પછી કેદારનાથજી જઈને ત્યાં જઈને ઘીનો લેપ લગાડવાનો અને એવો ભ્રમ સેવવાનો કે આપણે તો સવારમાં પહેલી પૂજા કરી અને આપણા ખાતાની અંદર આટલી ક્રિપ્ટોકરન્સી ક્રેડિટ થઈ ગઈ, જે આપણને ત્યાં ઉપર ગયા પછી કૈલાસ લોકમાં પ્રાપ્ત થશે. મારી દ્રષ્ટિએ આવું બધું કરવાથી કૈલાસમાં જતાની સાથે સાપ ફૂફાડો મારીને કઈ જાય કે મારા બાપા ભગવાનને ઉલ્લુ બનાવવાનું તમને. કારણ કે શિવજીના બધા જે આયુધો છે એમાં સાપ તો એનો તો સેવક છે ને. મિત્રો, અત્યારે પારિવારિક માહોલ છે એટલે અંતમાં મારો અંગત પ્રસંગ કહું છું. તમે એને રાઈટ સ્પિરિટમાં લઈ શકો. અને મેં અત્યાર સુધી જે પણ દેવી દેવતાઓના નામ સાથે મજાક કરી એનું તમને મર્મ સમજાય. મારા ઘરમાં કોઈ પૂજાપાઠ થતા નથી. લંડનથી એક સાધુએ મને ફોન કરીને કહ્યું કે સુરેશભાઈ તમે સપ્ટેમ્બરમાં શું કરો છો આટલી તારીખોમાં? તો મેં કેલેન્ડર ખોલીને જોયું. મેં બધા સાધુઓને તાલીમ આપેલી, એમને મારા પ્રત્યે મૈત્રી થઈ ગઈ હતી. નાનકડું ટ્રેકિંગ એ કરાવેલું એટલે મૈત્રી થોડી ગાઢ થઈ હતી. તો મને એમ કે કંઈક તાલીમ કે કંઈક હશે કે આ કેલેન્ડર બુક કરી નાખો. કરી નાખ્યું. પછી કે હું વાત કરું છું. પછી ત્યાંથી ઓફિસમાંથી ફોન આવ્યો કે તમારો પાસપોર્ટ મોકલો. તો મને એમ કે કંઈક જરૂર હશે, ઇન્ટરનેશનલ ડોક્યુમેન્ટેશન ચાલતા હતા ત્યારે. પાસપોર્ટ મોકલ્યો. એમણે મારી ટિકિટ બુક કરી નાખી કૈલાસ માનસરોવર જવાની. પછી મેં કહ્યું હું તો કોઈ શિવ ભક્ત નથી. હું તો પ્રત્યેક હિમાલયનું શિખર શિવ છે અને બધા પથરાથી નંદી છે. મારા માટે તો આવું છે. અને ગુજરાતમાં અરવલ્લીનું શિખર મારા માટે શિવ છે. તમારામાં ભક્તિભાવ હશે, મારામાં નહીં. તમે આ ખોટો ખર્ચો કરો. તો કે ના. મેં કીધું ના, મને ના ચાલે. તમે આ કેન્સલ કરી નાખો અને ખર્ચો જે છે કેન્સલેશનમાં ભોગવી લઈ. તો એમણે શું કર્યું ખબર છે? મને કે તમે મારા મિત્ર ખરા કે નહીં? કહ્યું હા. એક દોસ્તની વાત ના માનો. તમે મારી સાથે દોસ્ત તરીકે આવો, માઉન્ટેનર તરીકે આવો. બસ હવે હું મૂંઝી ગયો, કારણ કે હવે પ્રેમના તાતરે બાંધી લીધો
અને હું ગયો. મિત્રો, કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રામાં નીચે હું એકલો જ માઉન્ટેનિયર, એટલે મને એ સાધુએ કીધું કે બધાને થોડી સલાહ આપો કે સરસ રીતે કેવી રીતે આ યાત્રા થાય. મેં સલાહ આપીને મેં સાથે સાથે એમ કહ્યું કે મારો જન્મ મેદાનમાં થયો છે, મારું શરીર 18,000 ફૂટની ઊંચાઈએ કેવી રીતે વધશે એના વિશે હું ફોરકાસ્ટ ના કરી શકું, એટલે મેં ખચ્ચર લીધું છે અને પોર્ટર પણ કર્યો છે. અને મારી બધાને ભલામણ છે, મિત્રો, આફ્રિકા, અમેરિકા, યુરોપથી લોકો આવ્યા હતા એ પ્રવાસમાં, એ સાધુને કારણે. આખા સંઘમાં બધા પૈસાદારો જ હતા. એમાંથી ખાલી 30 જણાએ ખચ્ચરને પોર્ટર કર્યા, બાકી બધા લોકોએ મારી વાતને વાહિયાત ગણી ઉડાવી દીધી. મિત્રો, મારે પોર્ટર કે ખચ્ચરની જરૂર ના પડી, મેં તો યાત્રા કરી લીધી. પણ મેં ડોલમાલા પાસ, જ્યાં લોકોને ચેઇન ખોલતા શ્વાસ ચડે ત્યાં હું સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી શક્યો. હું એકદમ ફિટ રહ્યો અને ફિટનેસ સાથે મારી આખી યાત્રા પૂરી થઈ. હવે મારે તમને કહેવાનું છે કે કોઈ પણ પૂજા પાઠ કર્યા વગર શિવજીએ જો મને કૈલાસ બોલાવી લીધો હોય તો કંઈક તો સમજાય છે ને, કે તમે શિવજીને મસ્કા માર્યા કરો તો શિવજી તમને બોલાવશે, કે શિવજીનું કામ કરશો તો બોલાવશે? શિવજી ઈશ્વર તત્વને વ્યક્તિ સ્વરૂપે પણ જો કલ્પો, હું તો કલ્પતો નથી, વ્યક્તિ તરીકે માનતો પણ નથી, પણ થોડીક વાર માટે વ્યક્તિ તરીકે પણ માનો, તો જે વ્યક્તિનું કામ તમે કરો એ તમને વહાલ કરે કે તમે એને રાડો પાડો તો વહાલ કરે? હવે તમે કોઈ વ્યક્તિને સવારના પરમાં એક મોટી ગાગર ભરીને પાણી રેડી દો, બિચારા ન્યુમોનિયા થઈ જાય, આખો દાડો પાણી રેડ 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 કરો, રાડ કરો, તો વ્યક્તિ ખુશ થાય? મારા ઘરે બીલીનું ઝાડ વાવેલું મેં. અમારી સોસાયટીના લોકો અમે ક્યાંક ગયા હોય ને તે બીલીના પત્તા તોડે. એક તો વૃક્ષ મોટું થાય એ પહેલા તોડે, એટલે જ્યારે ગાર્ડનિંગ કર્યું એને ખબર હશે કે જે ટોચ તૂટી જાય એટલે ઝાડ પછી વિકસે નહીં, આડું થવા માંડે. એટલે પછી મેં ઝાડને ફરતે થોડી પ્રોટેક્શન કર્યું અને સાઈડમાંથી પ્રૂનિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું, એટલે ઝાડ જલ્દી મોટું થઈ જાય. સદભાગ્યે ઝાડ મોટું થવા લાગ્યું, મોટું થઈ ગયું. હવે એ લોકોએ નવો રસ્તો ખોલ કાઢ્યો. મેં ફેન્સ પણ કરી નાખી, ફેન્સની ઉપર ઝાડ નીકળી ગયું, તો સ્કૂટર પાર્ક કરે, સ્કૂટર ઉપર ચડીને ઉપરથી બિલ્ડિંગ પાછળ હતો. હવે હું જ્યારે જોઈ જાઉં ત્યારે તો કહું, પણ હું ઘરમાં બેઠો હોય ત્યારે તો ના કહી શકું કે ભાઈ તમે ના તોડો. પછી મારે એકવાર મોરબી જવાનું થયું ને, એટલે હું શંકર દાદાનું સિરેમિકની મૂર્તિ લઈ આવ્યો અને બીલીના ઝાડની નીચે પધરાવી દીધી. અને જેવા કોઈને તોડતા દેખું ને એટલે કહું, જો મેં દાદાને આખું ઝાડ જ ચડાવી દીધું છે, તમે ખાલી ભાઈ પગે લાગો, તમે તોડો નહીં. પછી લોકો ધીમે ધીમે તોડતા બંધ થાય અને તમને આનંદ થશે જાણીને. મેં પ્રૂનિંગ કરીને નીચેનું આખું થળિયું સોલિડ ફર્નિચર જેવું કરી નાખ્યું, એમાં એક બી ડાળી ફૂટવા ના દઉં, જેથી ઉપર જ વધે ઝાડ. અને જ્યાં કોઈ ડાળી ફૂટવાની શક્યતા નહોતી એ જગ્યાએ શંકર ભગવાનની મૂર્તિની ઉપરના ભાગમાં એક ડાળી ફૂટીને એમાં 3 પાંદડા આવ્યા અને મેં ફોટો પાડ્યો. મને આખો મર્મ સમજાઈ ગયો. એ તો પ્રકૃતિની રીતે જ પત્તા ફૂટે છે, મેં કઈ મૂર્તિ મૂકી એટલે ફૂટે એવું નથી. પણ આ એક ઈશારો છે કે આપણે સાચા રસ્તે છીએ. પ્રકૃતિ બધી જગ્યાએથી જવાબ આપે છે. મેં કોઈ પાંદડા ક્યારેય ચડાવ્યા નહીં, કોઈ દિવસ પાણી ચડાવ્યું નહીં, તો મને કૈલાસ યાત્રા કરવાની તક મળી. અને એટલા બધા શિવ ભક્તોને મેં જોયા છે. એમાં મારી સાથે આવેલા એક શિવ ભક્તો 3 વાર ગયા હતા. લાસા હેલિકોપ્ટરથી ગયા, 3 વાર તોફાન નડ્યું હતું. અને 4થી વાર મારી સાથે આવ્યા, એને મારી સાથે બધી વાતો કરી. મેં કીધું કે તમારે અચૂકપણે 3 પ્રયત્નો કર્યા છે, તમારે ખચ્ચર કરવું જોઈએ. કે અરે યાર, હું તો એકદમ ફિટ છું, ખોટા પૈસા નાખી દેવાય. માનસરોવરથી પાછા ફરવું પડ્યું, એ પૂરી કરી શક્યા નહીં યાત્રા, તબિયત બગડી ગઈ. અને એક ભાઈ બ્રહ્મપુત્રમાં નાયા, એમની સિરિયસ કન્ડિશન થઈ ગઈ, માંડ બચ્યા, એમને નીચે લઈ જવા પડ્યા. એટલે તમે ગમે તેમ કરો, બધું અસ્તિત્વ તો નિયમબદ્ધ જ ચાલે. તો નિયમો સમજાઈ ગયા, એ પ્રમાણે ચાલવાની મિત્રો મજા છે. મેં મારી પ્રસન્નતા તમારી સમક્ષ વ્યક્ત કરી. તમે મારી સાથે એવા સ્નેહના તાંતણે બંધાઈ ગયા છો કે હું જો હમણાં ના નહીં પાડું તો આવી બિના આખી રાત ચાલશે. પણ આ ક્યુરિયોસિટી જાળવી રાખજો. અને તમને જો આગળ યાત્રા કરવાની ઈચ્છા હોય તો હવે જેટલા અહીંયા બચ્યા છો, હું ચેટ બોક્સની અંદર મારો નંબર લખી દઉં છું.
9727682693. ઘણા બધાને તો ઓળખું છું, એમની પાસે મારો નંબર છે જ. અમારો વોટ્સએપ નંબર છે. અને આપણે તમે તમારી ક્યુરિયોસિટી મૂકશો તો હું તમને જવાબ આપીશ. ઈચ્છો તો આપણે આદેશ અમદાવાદમાં તો વોલેન્ટિયર છું એટલે એમની વિનંતીને માન આપીને આ પ્રોગ્રામ કર્યો. પણ આધ્યાત્મિકતાના ક્ષેત્રમાં હજી સમજવાની ઈચ્છા હોય તો આ જે પ્લેટફોર્મ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે મારું પોતાનું પ્લેટફોર્મ છે, ગૂગલ મીટ. એટલે ગમે ત્યારે આપણે આ કરી શકીએ. અને લાંબો નહીં તો 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, અડધો કલાક કોઈ પ્રશ્નોત્તર આવું બધું કરી શકાય. અને તમે જે ક્ષેત્રમાં ખેડાણ કરો તેમાં કંઈ પ્રશ્નો થયા હોય, હું બહુ બધું તો નથી વાંચ્યું પણ પ્રમુખ વાંચ્યું છે, એટલે એના અંગે પણ હું તમને જવાબ આપી શકીશ, જેટલા આપી શકીશ એટલા. સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને બધાના જીવનમાં પ્રસન્નતા અકબંધ રહે, આધ્યાત્મિકતાના રસ્તા ઉપર ઓર પ્રગતિ થાય અને ડગલે ને પગલે ઈશ્વરની અનુભૂતિ થયા કરે એવી શુભેચ્છાઓ સાથે નમસ્કાર, પ્રણામ. તમારા પ્રત્યે મારી સૌની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરું છું. હું દિવાલ સામે વ્યક્ત ના થઈ શક્યો હોત. તમારી અંદરની જિજ્ઞાસાએ મને વ્યક્ત કરવાની તક પૂરી પાડી. અહીંયા જેટલું હું બોલ્યું છું બધું ચૈતન્યમાંથી આવ્યું છે. આ કોઈ પુસ્તકમાંથી વાંચવામાંથી નથી આવ્યું. પણ છતાંય કોઈને તમને પુસ્તકો વાંચવાનું મન હોય તો આજના વિષયને અનુરૂપ મને ગમતા 2 પુસ્તકો રેકમેન્ડ કરું. એક મેં એન્જિનિયરિંગમાં વાંચ્યું હતું, ફ્લોરેન્સ સ્કોવેલ શિલ્ડનું ગેમ ઓફ લાઈફ એન્ડ હાઉ ટુ પ્લે ઇટ, ફ્લોરેન્સ સ્કોવેલ શિલ્ડ. અને બીજું પુસ્તક જે ઉપનિષદમાંથી તારવેલું છે, ડૉક્ટર દીપક ચોપરાનું 7 સ્પિરિચ્યુઅલ લોઝ ઓફ સક્સેસ. આની સિવાય પણ એકાર્ટ ટોલનું પાવર ઓફ નાવ, રાઈટ, એકાર્ટ ટોલના બીજા પુસ્તકો પણ સરસ વાંચવા જેવા છે. અને રોબિન શર્માનું હુ વિલ ક્રાય વેન યુ ડાય. આ પ્રકારના પુસ્તકો બધા એક્ઝેક્ટ મેં બોલાય એવું નથી, એમાંના ઘણા તમને એને અનુરૂપ વસ્તુઓ એમાંથી મળશે. એટલે ખ્યાલ આવશે કે આધ્યાત્મિકતા રોજિંદા જીવનમાં જીવી શકાતી વસ્તુ છે. અચ્છા, બીજું ભયસ્થાન. તમારામાંથી કોઈ પૂજાપાઠ કરતા હોય તો આ કાર્યક્રમ પત્યા પછી એ બંધ કરવાને બદલે હવે સૂક્ષ્મતમ દ્રષ્ટિ કરજો કે આ પૂજા કર્યા પછી મારા મનની સ્થિતિ શું છે. એ પૂજા કરવાને કારણે જેમાં બદલાવ ના આવતો હોય તો પૂજાની પ્રક્રિયા બદલવાની જરૂર છે. પૂજામાં ધૂપ, દીપ, ચંદન અગત્યનું નથી, બેસવું અગત્યનું છે, એક જગ્યાએ બેસવું અગત્યનું છે. અને એમાં ધ્યાન, તમે ખુલ્લી આંખે પણ ધ્યાન કરી શકો છો, બંધ આંખે કરી શકો, પોતાના શ્વાસ પર ધ્યાન લઈ જઈ શકો. હું બધાને રેકમેન્ડ કરીશ કે વિપશ્યના ધ્યાન શિબિરમાંથી જીવનમાં એકવાર અચૂક જવું જોઈએ. જેટલું વહેલું જવાય એટલું ઉત્તમ. મારા આધ્યાત્મિકતાના રસ્તામાં સૌથી મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન કોઈએ કર્યું હોય તો એ છે વિપશ્યના મેડિટેશન. અને બધા ખેલાણ પછી અલ્ટિમેટ સ્થાને મને પહોંચાડ્યો છે જીવન વિદ્યા શિબિરે. એનું મધ્યસ્થ દર્શનનું એક કહેવાય છે કન્ટેન્ટ બધું જ ઉપલબ્ધ છે. કોઈ કોપીરાઇટ નહીં, કાંઈ કોઈ પૈસા નહીં. મારી જેવા સમર્પિત શિક્ષકો છે સમજાવનારા. એટલે બધું વાંચ્યા પછી, બધી પ્રયોગો કર્યા પછી સરળ જીવન વિદ્યામાં બધા પ્રશ્નો જવાબ મળ્યા. તો બધાને રેકમેન્ડ કરું છું. તમને મેસેજ કરશો તો 40 કલાકના વિડીયો ઉપલબ્ધ છે. હવે તો મારા વિડીયો પણ રોજ અપલોડ થઈ રહ્યા છે. ગુજરાતીમાં શિબિર મેં 5 દિવસ તો કરેલો, એ ઉપલબ્ધ છે. મારા શિક્ષક સોમ ત્યાગીજીના 40 કલાકના વિડીયો ઉપલબ્ધ છે. એ ઘેર બેઠા રોજનો અડધો કલાક જોઈ લો તો તમને એક સ્ટ્રક્ચર તૈયાર થઈ જાય મનમાં. અને પછી એક જ શિબિરમાં આવો રૂબરૂ તો, અથવા આપણે પણ ફોર્મેટમાં શિબિર કરીએ તો એ સ્પષ્ટ થઈ જાય. અને ધ્યાન માટે અચૂકપણે વિપશ્યનાનું શિબિર કરવું જોઈએ. કારણ કે વિપશ્યના પણ પ્યોર સાયન્ટિફિક છે. એમાં દેવી દેવતા ધૂપ દીપ કશું જ મંત્ર તંત્ર નથી. સીધું પોતાની જાત સાથે બેસવાનું છે. સામાન્ય સૂચનાઓ છે, જાતને પ્રતીતિ છે. અને ત્યાં આર્ય મૌન છે. એટલે 2 વિપશ્યમાં ગયેલા માણસો 10 દિવસ સુધી એકબીજા સાથે એક શબ્દનો નહીં, ઈશારાનો પણ આપલે નથી કરતા. હું અને મારો દીકરો અને મારા પત્ની ગયા હતા. 10 દિવસ અમે એકબીજાને મળ્યા પણ નહોતા. એટલે મારો દીકરો સામેથી આવતો હોય તો મારે નજર નીચે ઢાળી દેવાનું, ઈશારો પણ નહીં કરવાનો, એટલો મૌન હોય છે. મારા સદભાગ્યે હું 87માં પહેલી વિપશ્યના કરેલી અને 2018માં મેં બીજી વાર વિપશ્યના કરી. હું કહું કે સતત મારી સાથે રહી છે આટલો બધો ગાળો જવા છતાં. એટલે વિપશ્યના એકવાર કરવાથી જિંદગીમાં આમૂલ પરિવર્તન આવે છે. અને ભગવાન બુદ્ધે શોધેલી પણ એ બોધિઝમ નથી, એટલી સ્પષ્ટતા કરી દીધી. એમાં સ્વયં સાથેનો જ વાતચીત છે બધી.
તો હવે કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ લઈએ, નહીં તો પછી આપણે વેબિનાર પૂરો કરીએ. તમારામાંથી કોઈને કૃતજ્ઞતાની અભિવ્યક્તિ કરવી હોય, થેન્ક્સ ગિવિંગ કોઈ વિશેષ રીતે કહેવું હોય, કોઈ ભાવ વ્યક્ત કરવો હોય તો કરી શકો. આભાર માનવાની આમ જરૂર નથી, રાઈટ, તમારો ભાવ વ્યક્ત કરશો તો ગમશે. યસ વેદાંતી, કારણ કે એ પણ એક રસ્તો છે પોતાની યાત્રાને રદ કરવાનો. સર, આજે મને એક વસ્તુ દેખાય કે યુઝ્યુઅલી સ્કૂલમાં થતી હોય સવારે પ્રેયર એસેમ્બલી ને બધું થતું હોય, ઇવન તમે જે ગીતો સંભળાવ્યા ને એ અમને આવતા હતા ભણવામાં, પણ ટીચર લોકો આવી રીતે મર્મ નતા સમજાવતા કે આનું આમ હોય, આનો આ મિનિંગ છે. આજે મને સમજાવ્યું ને તો યાર સિરિયસલી આટલું બધું હતું અને અમે ખાલી આમ કરીને બેઠા રહેતા સ્કૂલમાં. અને એ જાણીને પછી તરત બીજી સેકન્ડે મને એમ થયું કે કંઈ નહીં, ચલો ટીચરોએ નહીં કીધું ને કંઈ નહીં, એમને એ નહીં મળ્યું હોય પણ મને હવે મળી ગયું ને કંઈ નહીં, જે છે તે. ગુડ, વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. હજી જેમ જેમ યાત્રા થશે એમ ઘણા બધા ગીતો પકડાશે. મેં તો તમને હિન્દી પિક્ચરના ગીતો મેં ભેગા કર્યા છે. હિન્દી પિક્ચરના ગીતોમાં તમને આધ્યાત્મિકતાનું ઊંડાણ મળશે. એનું કારણ શું છે? આપણી સ્થિતિ બને ને પછી સમજાવવા માંડે છે, પછી શબ્દો આવે એટલે શબ્દોનો મર્મ સમજાય, પછી ઘટનાઓ ઘટે તો ઘટનાઓના કનેક્શનો સમજાય, રાઈટ. પછી આપણી સામે ચેલેન્જીસ આવે તો શું કામ આવી છે સમજાય. હું વેદાંગી એવું કહું, રોજે આ અસ્તિત્વ એક નવો પાઠ આપે છે કે આપણી માનવીય ચેતનામાં આપણે આગળ વધીએ. એ પાઠ જો આપણે ભણી ગયા ને તો નવો પાઠ મળે છે, નહીં તો એનો એ પાઠ રિપીટ થાય. એટલે ચોથા ધોરણમાં પાસ થાવ, પાંચમામાં જવાય, પણ ચોથામાં લાલિયાવાડી કરો, ચોથાનું રિપીટ કરવું પડે, એટલે જિંદગી બોર્ડમ થઈ જાય. હવે રિપીટેશનમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો પાઠમાંથી શીખીએ ને આગળ વધીએ તો નવો પાઠ એટલે નવી મોજ. ધન્યવાદ વેદાંગી. બીજા કોઈને? ઓકે, ચેટ બોક્સમાં હું જોઈ રહ્યો છું કોઈનું કંઈ અભિવ્યક્તિ હોય. હેલો. હાજી બોલો જાગૃતિબેન. તમે બુકની વાત કરી ને હમણાં, એ પેલા હું ભૂલી ગઈ, તમે હમણાં પેલાની વાત કરી ને, જે પેલો પોલિટિકલ પેલો લીડર હતો ને, એની બુકની વાત કરી ને, એની આત્મકથાની. નેલ્સન મંડેલા. હા, નેલ્સન મંડેલાની બુક કઈ કીધી તમે? લોંગ વોક ટુ ફ્રીડમ. બરાબર. એ તમને જે સારી બુક લાગી હોય ને, એ મેં ચેટમાં લખ્યું છે, મને એ નંબર પર લિસ્ટ હોય તો મોકલજો ને. કેટલી મોકલું? લાઇબ્રેરી ફોટો પાડીને મોકલું થાય? તમારે છે એ કહો. મને ખૂબ પુસ્તકો ગમે છે એટલે લિસ્ટ તો બહુ મોટું થશે, અને હું બધા વિવિધ સબ્જેક્ટોથી વાંચતો હોઉં એટલે સંદર્ભ કહેવાય એમ. પણ એમ નહીં, તમને જે ગમ્યા હોય ને, તમને જે સારા લાગ્યા હોય ને, એનું લિસ્ટ મોકલજો ને, મારે બધા વાંચવા છે. એમને તમે મારો પ્રશ્ન નહીં સમજ્યા. મને તો અશ્વિની ભટ્ટની બધી જ નવલકથાઓ સારી લાગે છે. ના, મારે નવલકથા નથી જોઈતી. એટલે કયો રસ? હું તો મારી પાસે લગભગ 50 કવિતાના પુસ્તકો છે. એટલે તમારો રસનો વિષય મને જે મહાપુરુષો હોય ને, એમના જીવન ચરિત્ર હોય ને, એ તમે વાંચ્યા હોય ને કોઈ, જેમ કે આ નેલ્સન મંડેલાની વાત કરી તમે, એવી રીતે. સમજી ગયો. હા, હવે એ વિષય છે. હું તમને એનો એક લિસ્ટ આપીશ. હું તમને ચેટ બોક્સમાં નહીં લખી શકું કારણ કે વેબિનાર તો પૂરો થવાનો સમય છે. એટલે મેં તમને મારો નંબર મૂક્યો છે ને, એટલે તમે મને એના પર વોટ્સએપ. ના, એમાં હું કશું જ નહીં કરું. તમારે મને વોટ્સએપ કરીને લખવું પડશે કે મને લિસ્ટ મોકલો. હા, તો હું તમને અત્યારે જ મેસેજ કરી દઉં. આમાં અહંકાર નથી, આમાં કામની સરળતા છે. કારણ કે ડેટા જતો રહેશે અને એટલા માટે. ઓકે, ચેટ બોક્સમાં બહુ બધું લખાયું છે. હા, સારું જાગૃતિબેન. ઓકે, સૌ મિત્રો આવજો. ધન્યવાદ. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ સર. જય હિન્દ. સર, મને તમારી આધ્યાત્મિકતા ગમે છે. કોણ બોલે છે? શ્વેતા.